네, 수능 영어 쉽발 트레이스입니다. 수능 영어를 쉽고 빨리 번역해 드리도록 하겠습니다. 혹시 2021년 수능 치르는 학생들 이 영상을 막판 복습용으로 보고 계신다면 정말 힘내라고 하고 싶고 여러분들 정말 마스크를 끼고 그리고 가림판까지 정말 레전드 세대로 기억에 남을 것입니다. 모두 꼭 이 어려움을 이기고 좋은 결과 있기를 바랍니다. 네, 두 번째 영상에서는 25번부터 30번까지 영상을 올리도록 하겠습니다. 네, 그렇게 어려운 난이도의 문제들이 없을 텐데요. 네, 한번 25번부터 보도록 하겠습니다. 도표 문제는 우선 이 도표를 먼저 분석을 해야겠죠. 눈으로 크게 뜨고 먼저 World Population Access to Electricity, 전기에 관한 World Population Access, 접근성이에요. 그래서 1997년과 2017년을 비교한 것이고 A billion people 기준으로 이렇게 도표가 구성되어 있습니다. 아랫부분은 rural, urban 지역 그리고 total. rural은 시골이죠. urban 지역은 약간 도시의 지역이고 여기 연하게 된 부분이 without electricity, 그러니까 전기가 접근하지 않는 곳이고 진하게 된 부분이 electricity access가 있는 곳이죠. The above graph shows the world population access to electricity in 1997 and in 2017. 그리고 1번부터 볼게요. The percentage of the total world population with electricity access in 2017. 자, 키워드를 볼게요. Total world population이고 with electricity access이니까 그리고 2017이면 바로 이걸 얘기하는 거죠. Was 11 percentage points higher than that in 1997. 바로 97 바로 이거죠. 그래서 11 point higher인지 더하기를 해보시면 되겠죠. Both in 1997 and in 2017, less than 80% of the rural population had access to electricity. 자, less than 80%고 rural population입니다. 그러면은 rural population 바로 이거죠. 그리고 여기죠. 보면 80%보다 이하라고 나와 있으니 맞죠. While over 90% of the urban population had access to electricity. 볼게요. 90%, 90%. 그렇죠. urban 지역은 90% 이상이라고 되어 있으니까 맞습니다. 1997, 36% of the rural population did not have electricity access, while 여기까지 볼게요. Rural population did not have electricity access 볼게요. 여기 보면 not이라고 했으니까 without을 얘기하는 거겠죠. 그래서 36% 맞고요. While 5% of the urban population did not have access to electricity. 같은 연도이니까 맞죠. 5, urban 지역은 5%. The percentage of the rural population without electricity access in 2017. 자, without이고 rural이고 2017이니까 바로 21을 얘기하는 것입니다. Was 20 percentage points lower than that in 1997입니다. 그러면 여기서 보시면 20%였는데 여기보다 짜란 20%가 더 낮나요? 아니죠. 36에서 20을 빼면 16이 되니까 그렇지. 매치가 되지 않죠? 그래서 답이 맞지 않는 것이 4번이 되겠네요. 혹시 확인을 하자면 5번 가볼게요. The percentage of the urban population without electricity access. 전기가 없는 곳 decreased from 5% in 1997 to 3% in 2017. 자, 5%에서 3%까지. 그렇죠. 네, 맞습니다. 그래서 정확하게 답은 4번으로 찾을 수 있겠습니다. 이렇게 순차적으로 그래프는 비교해 가면서 지문과 그래프를 왔다 갔다 하면서 풀면 되는 것입니다. 26번은 다음에 글의 내용과 일치하지 않는 것 하겠습니다. 내용은 사실 이 선택지를 순차적으로
비교를 해가면서 풀면 되는데요. The newer are, the newer are이라고 하는 거 보니 그 newer 족속들, 그 민족 아니 그룹들 이게 newer 사람들이겠어요. Are one of the largest ethnic groups. ethnic이라고 하면은 인종의란 뜻이에요. 그런 인종 가장 큰 인종 그룹 수 중에 하나예요. South Sudan, 수단의 남쪽에서 primarily 대체로 residing 뭐뭐 하면서라는 뜻이죠. reside는 거주하다는 뜻이고요. Nile River Valley, the Nuer are a cattle raising people. cattle을 키우는 people이에요. whose everyday lives. 그 사람들의란 뜻이에요. 거마하고 이렇게 whose로 연결했다는 뜻은 얘가 관계대명사인데 다시 말하면 이 앞 사람을 설명하는 말이에요. 그 사람들의 everyday lives는 life의 복수형이죠. 삶은 revolve around their cattle. cattle 주변을 돈다는 뜻이에요. cattle과 함께 산다는 뜻이겠죠. cattle은 바로 소떼요. 그죠? 소떼. They have various terms. 이때 terms는 언어 혹은 용어라는 뜻이에요. 다양한 용어가 있어요. related, 관련된, cattle과 관련된 다양한 용어들이 있대요. So, 그래야 they can distinguish, 구별할 수 있죠. between hundreds of types of cows. 그 수많은 cows가 있을 텐데 다양한 term이 있어야 distinguish, 구별할 수 있겠죠. 뭐에 근거를 하냐 하면 based on color, markings, and shape of horns 등등. They prefer, 그리고 prefer, 좋아하다라는 뜻이에요. 뭘 좋아하냐 하면 to be called, 불려지기를 좋아한대요. 뭘로 불려지기를 좋아하냐 하면 by the names of the cattle, 그 cattle의 이름으로. 어떤 cattle? They raise, 그 사람들이 키우는 cattle, 소떼의 이름으로 불려지는 걸 좋아한대요. 그리고 the commonest, 가장 흔한 daily food for the Nuer까지가 주어져. Nuer 사람들에게 가장 일상적인 food는 바로 dairy products. 여긴 daily, 매일매일, dairy, 유제품. 발음 헷갈리죠? 유제품입니다. 유제품이라고 하면 우유에서 나온 것들이죠. Especially milk for the young, 아이들이 먹을 수 있는 milk와 and soured milk, sour 하면 신맛 나는 milk죠. 예를 들면 요거트 같은 거 for adults. 여기까지 보고 한번 순차적으로 거주한다고 했습니다. 다양한 용어 가지고 있다고 했죠. 선호한다고 했어요. 가장 일반적인 일상 음식은 유제품이다. 여기까지 다 맞았네요. 그러면 여기가 확실히 틀렸겠는데요. 확인을 한번 해보도록 하겠습니다. And wild fruits and nuts are favorite snacks for the blah blah. 여기까지는 중요한 내용이 아니고요. 왜냐하면 우리는 이게 맞나 아닌가를 찾아야 되니까. 네, 그래서 보면 they believe 여기 나오네요. 그죠? That counting the number of children, 아이들의 수를 세는 것이 one has 어떤 사람이 가진 이 말이에요. 가진 이렇게 세는 것이까지가 주어요. 이때 one이라고 하면 사람이죠. 사람. 어떤 사람이 가진 아이들의 수를 세는 것이 could result in misfortune. 행운이라고 했는데 여기는 misfortune이라고 했네요. 그러면 불운이니까 확실하게 정답은 5번이 되겠습니다. And prefer to report fewer children than they have. 자기네들이 가지고 있는 애들보다 좀 적은 수를 report 하는 것을 prefer, 더 좋아한다고 하네요. 네, 그럼 그 다음 번으로 바로 가도 되겠죠? 이제 27번으로 가볼게요. 네, 이것도 안내문의 내용도 마찬가지 아까 풀었던 것처럼 사실 순차적으로 해석을 하면 됩니다. 비교를 하면서 이 포스터의 내용과 먼저 볼게요. Green Tea Packing Design Competition 나오고 여기 디자인 대회 포장 상자 신제품 녹차 맞아요. 그죠? 바로 이렇게 비교를 여러분은 지면으로 하니까 저보다 훨씬 수월하게 비교를 해가면서 풀 수 있겠죠. Take the opportunity to design the packaging box for brand new green tea products of 네, 이거입니다. 이름이 읽기가 힘들어서 넘어갈게요. In the competition.
그리고 deadline 나오고 participants 나오는데 여기서 우리가 비교해야 할 내용은 바로 이 로쿠타 카운티 주민들만 참가할 수 있는지를 봐야 하는 거잖아요. 그죠? 그러면 그 부분을 찾으면 로쿠타 카운티 residents only예요. 그래서 뭐 이런 것들은 사실 정보가 필요 없는 정보이기 때문에 이것만 보면 되겠죠. 그러면 넘어가고요. 출품작은 직접 방문하여 제출하여야 한다고 하는데 여기를 보면 submit 이게 제출 이런 말이 나오는 것을 얼른 눈대중으로 찾아야겠죠. by email 이라고 나와 있으니 뭐 직접 방문은 일단 아니겠죠. 그러면 너무 쉽게 네. 눈 감고 코푼 모르겠어요. 네, 쉽게 찾을 수가 있는 거죠. 바로 운 좋게 3번에서 답이 나왔으면 사실 그 다음까지 확인 사살을 할 필요 확인 사살 이런 말 써도 되나요? 네, 그 다음까지 볼 필요는 없겠죠. 네, 넘어가도 되겠죠? 28번 갈게요. 2019년 배드민턴 챌린지 for charity. charity는 약간 기부 혹은 자선 단체를 얘기하는데 다음 안내문의 내용과 이번은 일치하는 거 헷갈리면 안 돼요. 아까는 일치하지 않는 것이었고 이번은 일치하는 것입니다. 이것도 마찬가지로 27번 풀었던 것처럼 여기 선택지를 하나하나 비교해 보면서 풀면 될 것 같아요. 먼저 볼게요. 배드민턴 챌린지 for charity예요. Join a charity tournament event hosted by 주최하는 바로 주최자가 여기 hosted by 나오죠. Clearfield Community Center이라고 나와요. 그런데 여기 보면 주체가 hospital이죠. 바로 아닌 게 나오겠죠? 자, 그리고 3명이 한 팀을 구성해야 한다고 했는데 여기 그냥 수르르 훑어봐도 two member 팀이라고 했기 때문에 이것도 아니에요. 그리고 참가비는 pay your teams예요. 팀당 $100니까 여기는 한 사람당이라고 해서 아니겠죠. 그렇다면 $20 추가 기부 시 기술을 배울 수 있는지 한번 볼게요. $20를 찾으면 되겠죠. $20 나왔어요. Additional $20 donation. 그러니까 추가적으로 $20를 내면 you can learn badminton skills from professional players. 맞아요. 그리고 여기 마지막으로 그냥 너무 눈에 보이니까 이제 안 풀려고 했는데도 여기 바로 눈에 보이죠. 제공된다고 했는데 제공되지 않는다고 했으니까 바로 정답이 정확하게 나옵니다. 네, 29번 풀어보도록 하겠습니다. 이제는 어법 문제인데요. 어법 문제라고 해서 그 단어의 앞뒤 문장만을 보고 해석을 하려고 하면 자칫 함정에 빠질 수 있기 때문에 전반적인 앞뒤 문장 내용을 이해하셔야 하는 경우가 있기 때문에 네, 한번 해석을 해보도록 하겠습니다. speculations, 어떤 speculation이라고 하냐면 speculation은 바로 추측이라는 뜻이죠. 어떤 추측이냐 하면 about the meaning and purpose, meaning과 purpose입니다. 의미와 목적 of prehistoric art, 선사시대의 art에 대한 그 meaning과 purpose에 대한 추측들이 복수형이죠. 그러니까 rely 괜찮아요. 동사 복수동사 rely heavily on analysis, 어떤 비유에 많이 의존을 하고 있대요. analysis 어떤 비유냐 하면 PP니까 설명하는 말이겠죠. Drawn with modern day hunter-gatherer society. draw는 뭔가 끌어진 이런 뜻이에요. 끌어진 현대 시대의 hunter-gatherer 그러니까 수렵 채집 society에서 끌어진 그런 비유에 아주 많이 의존을 하고 있대요. 그런 추측들이. Such primitive societies. 그러한 primitive는 원시적인 이런 뜻입니다. 원시적인 사회에서 예를 들면 as Stephen Mitten emphasizes 이 사람이 강조하듯이 라는 뜻이에요. 강조하듯이 어디서 prehistory of modern mind에서 강조하듯이 이것들은 잠깐 빼두고 강조하듯이 이게 주어져 societies들은 tend to 뭐뭐 하는 경향이 있다예요. tend to view man and beast, man과 beast, 그리고 animal and plant,
and organic and inorganic spheres. spheres라고 하면 어떤 영역입니다. organic과 inorganic spheres 이런 것들을 뭐로 보냐 하면 as participants in an integrated animated totality. 어떤 participants라고 하면 참여자들이죠. 어디에 참여를 하는 존재로 보냐 하면 뭔가 통합되고 그리고 생동감 있는 애니메이션 그러니까 애니메이티드한 totality 총합체의 어떤 participants로 보는 경향이 있다는 거죠. The dual expressions 두 가지 표현법이에요. Of this tendency 아까 tend to라고 했기 때문에 이러한 tendency를 얘기하는 거죠. 이러한 경향의 두 가지 expressions가 바로 anthropomorphism 이고 그것은 옆에 설명이 있죠. Regarding animals, animals를 마치 humans로 보는 그런 practice. And totemism, totemism이라고 하면 the practice of regarding humans as animals. humans를 마치 animals로 보는, 아까는 animals를 humans로 보는, 그리고 humans를 animals로 보는 어떻든 두 가지가 상호 뭔가 호환이 된다는 뜻이겠죠. Both of which 그들 둘 다 이 which는 이 dual expression을 얘기하는 거예요. 이것과 이것들 둘 다 spread through the visual art. 이 visual art에 spread 펴져 있어요. 그리고 mythology에도 어떤 mythology냐 하면 이거는 뭐 어떤 신화라는 뜻이겠죠. primitive culture 그 원시 시대 culture의 신화에 퍼져 있어요. 이러한 개념들이 동물과 자연과 그러니까 인간의 그런 totality, 융합성. 그래서 which도 괜찮죠? 이것도 괜찮고요. Thus, 그래서 the natural world, 자연 world라는 것이 사실 conceptualize, 뭔가 컨셉 아시죠? 컨셉으로 되어 있다는 뜻이에요. 어떤 면에서 in terms of human social relation, human의 social relations에 라는 면에서 사회 관계란 뜻이죠. 그런 면에서 뭔가 자연 세계가 거기에 컨셉화되어 있다는 뜻이에요. 그래서 when considered in this light라고 하면 이런 면이겠죠. 이런 light에서 considered 했을 때 고려해 보았을 때 the visual preoccupation 그 시각화된 preoccupation이라고 하면 preoccupy 뭔가 뇌를 사로잡다라는 뜻이니까 뭔가 사로잡혀 있는 심취한 이런 뜻이겠죠. Early humans의 preoccupation 뭐와 non-human creatures human이 아닌 어떤 creatures와의 그 초기 humans들의 그런 preoccupation, visual preoccupation이라고 하면 아주 많이 시각적으로 많이 심취를 해 있다는 거죠. 그런데 여기서 이게 주어죠. 이게 주어인데 여기 보면 inhabited라고 나와 있는데 inhabit라고 하면 거주하다라는 뜻입니다. Their world, 그들의 세상에 거주하고 있는 이라고 하는데 그러면 얘가 주어가 되면 inhabited는 preoccupation이 여기에 세상에 거주할 수 없겠죠. 다시 말하면 이 거주하는 주체는 누구냐 하면 이 앞에서 주어진 얘들이죠. 그죠? 그래서 non-human creatures들이 그들의 세상에 거주하고 있는 non-human creatures를 설명하는 말이라서 여기서 끊고 이 inhabited를 어떻게 해야 하냐 하면 inhabiting이라고 해서 거주하고 있는이라고 해야 여기까지 설명이 끝나고 이렇게 그 다음 주어가 동사가 나오는 거죠. 그 preoccupation이라는 것이 becomes profoundly meaningful 아주 심오하게 의미가 있어진다라는 뜻이에요. 네, 그래서 혹시 이 뒷부분에 갔을 때 이 itself가 헷갈릴 수가 있는데 이 부분에서는 in the practice of totemism, totemism에서 봤을 때 he had suggested, 그가 제안하기로 unlettered라고 하면 문자가 없는 humanity니까 선사시대의 humanity를 얘기하는 거겠죠. unlettered 된 humanity는 brood, 곰곰이 생각하다 upon itself, 그들 스스로를 곰곰이 생각하는 거죠. 그리고 그들의 place in nature, 자연에서의 그들의 어떤 place,
장소, 그들의 그런 살고 있는 장소에 대해서 곰곰이 생각한다고 하니까 그들 자신과 그들의 장소이기 때문에 이 그들과 그들의 장소는 사실 이 주어를 받는 말이기 때문에 이건 괜찮죠. 그래서 오류가 있는 답은 바로 4번이 되겠습니다. 그러면 30번으로 갈게요. 문맥상 낱말의 쓰임이 적절하지 않은 것은 제가 최대한 쉽게 설명하려고 하지만 이 내용 자체가 너무 어려워서 사실 어렵다고 불평을 할 수만 없잖아요. 이걸 최대한 쉽게 풀어가는 방법은 고찰해 보도록 하겠습니다. 일단 30번 넘어갈게요. 문맥상 낱말의 쓰임이 적절하지 않은 것입니다. 이건 어쩔 수가 없어요. 끝까지 읽어보는 수밖에 없죠. 꼼꼼하게. 그런데 대체로 적절하지 않은 것이기 때문에 여기는 반대말이 나옵니다. 그래서 어설프게 어울리는 말이 아니라 완벽하게 반대말이 쓰여진 단어를 찾아야 하겠죠. Suppose, 가정해 보세요. We know that Paula suffers from a severe phobia. Paula가 suffers from, 고통을 받고 있대요. 아주 심각한 phobia, 공포증이죠. 무슨 phobia라고 하면 공포증. If we reason that Paula is afraid either of snakes or spiders. 우리가 reason 그것을 이유를 생각했을 때 Paula가 either이라고 하면 이거 아니면 비서 snakes나 spiders 중에 하나에 afraid 한다고 생각한다면 and then establish 그렇다면 establish 뭔가 설립을 하다 세우다라는 뜻이죠. 뭔가 세우다. 어떤 걸 세우냐면 she's not afraid of snakes. 만약에 snakes의 둘 중 하나라고 한다면 snakes를 afraid 하지 않는다고 한다면 we will conclude 결론적으로 Paula is afraid of spiders가 되겠죠. However, 그러나 our conclusion is reasonable only if 우리의 결론이 그러한 spiders를 두려워하는구나 라고 하는 결론은 reasonable, 합당하죠. Only if, 단지 이럴 때만 Paula's fear이 really does concern, 진짜로 이건 강조해. does concern이라고 하면 concern이라는 걸 강조하는 겁니다. does로 진짜 강조를 concern 한다는 뜻이죠. either snakes나 아니면 spiders. 이 조건 하에서만 snakes를 두려워하지 않는다면 자동적으로 걔는 spiders를 두려워하는구나라고 결론 지을 수 있겠죠. 그 조건일 때만. If we know only that Paula has a phobia. 반면 그냥 공포증이 있어요. 그 원인은 모르겠지만 일단 Paula는 공포증이 있어요라고 그 자체만 안다면 then the fact that she is not afraid of snakes snakes를 두려워하지 않는다는 것은 사실 entirely consistent with her being afraid of heights, water, dogs, or the number 13 아니면 13 너무 그 다른 옵션이 너무 많은 거 선택지가 너무 많아지는 거죠. 그래서 그 다른 것을 두려워한다는 것과 consistent 하다는 뜻은 일관되다, 일관성이 있다 이런 뜻이죠. 합당하다 이런 뜻이겠죠. 그렇죠. 이게 아니라고 하더라도 공포증을 유발하는 많은 것들이 있으니까요. More generally, 더 일반적으로는 when we are presented라고 하면 present를 부여받는 거죠. 그래서 이렇게 소개를 받아줬을 때 이런 뜻이에요. With a list of alternative explanations, 그러니까 일련의 대안적인 설명 for some phenomenon, 다른 어떠한 현상들에 대한 일련의 대안적인 설명과 함께 presented 됐을 때는 and are then persuaded that all but one of those explanations are unsatisfactory. 그렇다면 persuaded 되겠죠. all but one, 하나 빼고 모든 이런 뜻이 all but one. 그러한 설명 중에 하나 빼고 모든 것들은 unsatisfactory가 되는 거예요. 만족스럽지가 못한 거죠. 그러면 we should pause to reflect. 그렇다면 잠시 멈춰서 reflect. 한번 돌아봐야 해요. reflect를 해봐야 되는 거죠.
before denying that the remaining explanation is the correct one. before denying 하기 전에 란 뜻인데, 여기서 보면 그 나머지의 explanation, 아까 all but one이라고 했으니까 하나 빼고 모든 것이 만족스럽지 못하다고 했으니까 그 남은 하나, 그죠? 하나 정답이라고 가정할 수 있는 그 하나를 remaining explanation이라고 할 수 있겠죠. 그것을 denying이라고 하면 부정하다인데, denying 한다는 것이 그것이 correct one, 옳은 것이라는 것을 denying 하기 전에 consider whether other plausible options, 다른 가능한 options가 being ignored or overlooked 되진 않는지, whether이라고 하면 이건지 아닌지니까 다른 가능성 있는 옵션들이 혹시 ignore 되거나 무시되거나 아니면 overlooked, 우리가 간과하진 않는지를 한번 조사해 봐야 한다, 살펴봐야 한다는 뜻이겠죠. 그렇다면 남아있는 그 remaining 한 explanation을 correct one이라는 것을 denying 하기 전에라고 하면 이상하죠. 그걸 인정하기 전에 다른 옵션들이 혹시 ignore 되진 않았는지, overlooked 되진 않았는지를 봐야 되는 거겠죠. 그래서 denying이라기보다는 약간 conceding, 그러니까 인정하기 전에 이렇게 말이 나와야 될 것 같습니다. 마지막까지 보면 the fallacy of false choice, 이렇게 잘못된 false choice의 오류가 misleads when we are insufficiently attentive, 충분하지 않게 attentive to unimportant hidden assumption, 중요한 숨겨진 가정에 너무 충분하지 않게 attentive 됐을 때 misleads가 된다는 거죠. That the choices which have been made explicit exhaust the sensible alternatives 라고 하면 어떤 choices냐면은 have been made explicit, 명확하게 만들어진 그런 선택지들이 사실은 sensible한 다른 대안들을 exhaust하게 해버린대요. 이 exhaust는 원래 피곤하게 하다, 지치게 하다라는 것이니까 다른 대안들을 생각하지 못하게 하다, 이렇게 생각하면 되겠죠? 네, 그래서 이 sensible도 맞으니까 답은 deny가 되겠습니다.